सो देखो बई कल जिहड़ी आपां गल कीती सी बच्चे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ मीन वैल्यू थ्योरम्स सिमरन ਆਉਣ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਸੀ मीन वैल्यू थ्योरम्स एनसीईआरटी ਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਹੇਗੀ 5.8 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਨਾ ਨਾਲ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਥਿਓਰਮਸ ਆ दो थ्योरम्स केड़ियां केड़ियां एक थ्योरम का नाम तो है बच्चे रोलेस थ्योरम हेलो कर्ण कहाँ चले गए थे आप कर्ण कल भी नहीं लगाई क्लास बच्चे चलो सो दो थ्योरम्स केड़ियां केड़ियां बच्चे मैं दस रहा सी फर्स्ट थ्योरम हैगी है रोलेस थ्योरम ठीक है एंड दूसरी जिहड़ी हैगी है दूसरी थ्योरम हैगी है ध्यान नाल कर लियो ठीक है एक बार च क्लीयर हो जानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही हो जाएगी दूसरी नूं बच्चे आपां बोल दिंदे आ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ओके चलो सो करिए स्टार्ट फिर करण वॉइस आ रही है बच्चे मेरी एक बार मैंने रिप्लाई कर दो फिर आप स्टार्ट करिए क्लास क्यों नहीं लगाई 2 दिन तुसी सो पहला ना मैं ਇਹਦੀ स्टेटमेंट दसदा ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ रोलेस थ्योरम बारे वैसे तो ਆਪਾਂ ਕੱਲ कर लिया सी पर मैं ਅੱਜ फिर दसदा सिमरन एक बार क्योंकि ਨਾਲ ही लैग्रांज हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ फिर स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ if a function fx is if a function fx is हाँ जी पहली चीज की होनी चाहिए बच्चे कल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ पहली चीज मैं ਕਿਹਾ ਸੀ फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन की होना चाहिए अपने कोले कंटिन्यूस कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल केड़ा हुंदा बच्चे इदां दे ब्रैकेट्स वाला ठीक है ओके जी उस तो बाद दूसरी चीज है जिहड़ी फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए हाँ जी शाबाश सिमरन डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ओके ओके करण ठीक है कोई गल नहीं बच्चे डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी देखो डेरिवेबल वाली जगह ते मैं बच्चे ओपन इंटरवल लिखा जिथे अपने कोले कंटिन्यूटी है उत्थे मैं क्लोज्ड इंटरवल लिखा तीसरी कंडीशन है जिहड़ी वो हैगी है एफ ऑफ ए है जिहड़ा हाँ जी शाबाश सिमरन एफ ऑफ ए अपना इक्वल टू होना चाहिए जसमीन एफ ऑफ बी दे ठीक है सो जेकर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होंदियां मैं फिर तो रिपीट करदा बच्चे ये तीन कंडीशंस किस दियां रोलेस थ्योरम दियां जदों आपां क्वेश्चंस करांगे तुहानूं ईजिली समझ आ जाएगा जो भी उन्होंने गिवन फंक्शन दिता होगा जेकर वो कंटिन्यूस होया क्लोज्ड इंटरवल दे विच जेकर वो डेरिवेबल होया डेरिवेबल मतलब जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करदा ठीक है डेरिवेबल का मतलब की होया जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करदा डेरिवेबल कित्थे होना चाहिए ओपन इंटरवल दे विच एंड एफ ऑफ ए ते एफ ऑफ बी दी वैल्यू जेकर इक्वल आ रही हुई जेकर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही दैन तुसी लिखोगे ऑल conditions all three conditions of Rolle's theorem are satisfied then बच्चे की होगा then there exist मैं इत्थे लिख देना then there exist हाँ जी शाबाश बहुत वधिया सिमरन there exists a real number जान लिख दियो at least there exists at least one real number C such that
such that ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਬੱਚੇ C ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ C ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ A ਤੇ B ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ C ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ A ਤੇ B ਨੂੰ ਐਂਡ F dash C ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x² ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ x² ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਓਕੇ a ਤੇ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ -2 ਦੇਤਾ ਇੱਥੇ 2 ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 b ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ c ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ a ਤੇ b ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ f dash c ਕੀ ਹੈ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ c ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ NCERT ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ NCERT ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਨਿਖਿਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.8 ਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਸਮੀਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਰੋਲੇਸ ਥਿਓਰਮ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਹ ਫॉर ਫੰਕਸ਼ਨ fx is equals to x² plus 2x minus 8 for all x belongs to -4 and 2 हमने एक क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल च करवा रहा ते चंगे तरीके कर लियो ठीक है ओके बई सो हुण देखो सब तो पहला काम जिहड़ा मैं करना आपां नूं फंक्शन दिता होया बच्चे fx is equals to x² plus 2x minus 8 ठीक है इंटरवल केड़ा दिता होया इंटरवल दिता है -4 तो 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ 5.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਸਿੰਸ f is polynomial function f ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ polynomial function निखिल सो आप लिख सकते हैं सो polynomial function is always continuous ठीक है जी continuous हैगा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ continuous ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਸੋ f is continuous in closed interval -4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ओके दूसरी चीज f is derivable जी बस कंटिन्यूस आ गया डेरिवेबल तो लिख ही दो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 4 ते 2 ओके जी तीसरी कंडीशन सो वी हैव टू चेक मैं इथे लिख देना सो वी हैव टू चेक
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਐਫ ਏ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਫ ਆਫ -4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਫ ਆਫ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਐਫ ਆਫ -4 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2 -4। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਫ ਆਫ -4 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -8, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -8। ਸੋ ਐਫ ਆਫ -4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਮਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਐਫ ਆਫ 2 ਦੀ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਐਫ ਆਫ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ 2 -8। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ 4 + 4 -8। ਸੋ ਐਫ ਆਫ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ देयरफॉर ਐਫ ਆਫ 4 ਕਿਹਦੇ -4 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਆਫ 2 ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, सेम ही है बच्चे, सेम ही है, कोई इशू नहीं गा जसमीन। Hence all three conditions of Rolle's theorem are satisfy हो गया बच्चे तीनों अपनी कोई कंडीशंस। अमन समझ आ रहा है? दमन करण तुसी कल आए नहीं सी बच्चे, अंश तुसी नहीं आए सी कल, ठीक है। सो सैटिस्फाई हो गया। देन आप एक इंग्लिश लाइन लिखनी सीगी, मैं तुहानू देखो बिल्कुल नाल नाल करवा रहा। आ तीनों अपने कोले कंडीशन सैटिस्फाई हो गया। मैं आ भी लाइन लिखती, हुण आ वाली लाइन लिखनी है बच्चे। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी सच दैट। सो मैं इत्थे लिख देना देन देयर एग्जिस्ट। आ देयर एग्जिस्ट दा साइन हुंदा बच्चे, मैं तुहानू दस्सिया सी देयर एग्जिस्ट at least one real number C belong किनू करूगा C A, B नू, ठीक है। इत्थे A, B अपने कौन कौन आ, A, B है अपने -4 ते 2। सो मैं इत्थे लिख देना -4, 2 such that F dash C अपना की होगा बच्चे, F dash C होगा 0। ओके सो बिल्कुल सिंपल वर्डिंग दे विच लिखिया, होर कुछ नहीं कीता आपां। ओके सो हुण मैं इत्थे करदा बाकी दा क्वेश्चन। तां अपने कोले करन एफ सी दी वैल्यू कितनी बन जूगी, एफ सी दी वैल्यू बन गई C² + 2C - 8। इत्थे वैल्यू पुट कीती बच्चे, x दी जगह ते C पुट कीता। ओके ते एफ डैश C दी वैल्यू कितनी बन जूगी, डेरिवेटिव करना अंश, होर कोई काम नहीं। सो आ हो गया बच्चे 2C + 2। हाँ जी ये बन गई अपने कोले डेरिवेटिव दी वैल्यू। बट तुसी कह रहे सीगे भी ये तां 0 दे इक्वल होगा। सो आपां इत्थे की कर दिंने आ 0 पुट कर दिंने आ। सो 2C + 2 किहदे कोल आ गया 0 दे, तां 2C दी वैल्यू कितनी आ गई -2, C दी वैल्यू कितनी आ गई -1। तां तुसी देख लो जिहड़ा C दी वैल्यू आई है, ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹੈਂਸ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ -1 ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਮਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯੈਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, -4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੈਂਸ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, Rolle's theorem is verified। ठीक है हुण एक बार मैनू सारे जने रिप्लाई कर दिओ भी किनू किनू यही क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ चुके।
हाँ जी, पहले दो सीधे लिखने होंगे आ बच्चे, कुछ ये करने की लोड़ नहीं, कोई भी नवी चीज ऐ नहीं करने की लोड़ भी तुसी कंटीन्यूअस पहला प्रूव करो। कुछ फंक्शनस होंगे आ जिहड़े पॉलीनोमियल जां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस आ वो कंटीन्यूअस ते डेरिवेबल होंगे ही होंगे आ। ठीक है, सो हुण तुसी एक चीज चेक कर लो, मैं फिर तो रिपीट करदा, आ फंक्शन दिता सी, पहला मैं लिखिया भी ये पॉलीनोमियल फंक्शन आ, फिर लिखिया भी जिहड़े पॉलीनोमियल फंक्शन आ वो कंटीन्यूअस होंगे ही होंगे आ। सो मैं पहली लाइन लिखी फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, फिर लिखिया फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। सो फिर मैं चेक करन लग गया भी एफ ऑफ -4 ते एफ ऑफ 2 इक्वल आउंदे आ कि नहीं, फिर मैं -4 कड्डिया, ये 0 आया, एफ ऑफ 2 कड्डिया, ये भी 0 आया। सो मैं लिखता यस इक्वल आ रहे है। सो उस तो बाद मैं लिखिया hence all three conditions are satisfied, so there exists at least one real number c ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ, such that ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਐਂਡ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲਈ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਮਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਹ ਕੰਮ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਸਮੀਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ? ਨਿਖਿਲ ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਰਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਗਰਾਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਗਰਾਂਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਲੈਗਰਾਂਜ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇं। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਲੈਗਰਾਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈਗਰਾਂਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। मैं इथे लिख देना if function fx is, if a function fx is, पहली चीज बच्चे लिख रहा मैं कंटिन्यूस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੱਗੂਗੀ, BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਕੈਲਕੂਲਸ। ਕੈਲਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਣ BSc 'ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ MSc 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਇਨ ਓਪਨ इंटरवल AB, ठीक है। तीसरा ना बच्चे जिहड़ा ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ FA ਤੇ FB ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ, that means ਲੈਗਰਾਂਜ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਲੈਗਰਾਂਜ ਥਿਓਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਜੇਕਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਗਰਾਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਕਰੂ। ਲੈਗਰਾਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੇਸ, ਆ ਦੋ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ, ਦੈਨ there exists at least one real number, at least one real number C belongs to A comma B such that ਜਿਹੜਾ f dash c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, such that f dash c is equals to
पता बच्चे किसे नू किन्नी होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो आह तुसी एज आ रिजल्ट याद रखना। ये अपनी लगरांज थ्योरम है सिमरन, ये अपनी रोले थ्योरम, बस होर कोई काम नहीं। जिन्हां जिन्हां नू एक बार ये पता लग गया, एक बार मैनू रिप्लाई कर दियो, फिर आपां क्वेश्चन करते हैं इहदे वर्गा, इहदे बिहाफ ते। हाँ जी शाबाश, बहुत वधिया। हाँ जी शाबाश। सो मैं इदा करदा, रूले थ्योरम का एक क्वेश्चन आपां कर लिया, एक लगरांज का करते हैं। चलो भी, सो लगरांज थ्योरम का अपने कोले क्वेश्चन तुसीं ऐ मान लो 5.8 एक्सरसाइज का उन्होंने कहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं आपां। उन्होंने कहा ना वेरीफाई एमबीटी, एमबीटी का मतलब की है, मीन वैल्यू थ्योरम, लगरांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपां एनसीईआरटी का। सारे जाने मेरे नाल ही कर लियो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ। वेरीफाई एमबीटी, वेरीफाई एमबीटी। एमबीटी की रहूगी बच्चे, मीन वैल्यू थ्योरम। इफ fx is equals to fx, अमन जी उन्हें की दिता होया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 आ दिता होया, ते इंटरवल बच्चे किहड़े दिते हुए आ, इंटरवल मैं सीधियां वैल्यूज ही पुट कर देना। चलो अं लिख लेने ए ते बी। ए दी वैल्यू बच्चे उन्हें कितनी दिती है 1, ते बी दी वैल्यू दिती है राजे 4। सो क्वेश्चन दी एक बार स्टेटमेंट मैच कर लियो भी, तुहाडे सामने भी यही है। चलो बई, सो आपां इत्थे सोल्यूशन करन लगदे हां। मैं इत्थे लिखदा एफ एक्स आपां नूं दिता होया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यही है बच्चे। ओके, ते जिहड़ा इंटरवल आ ए ते बी दियां वैल्यूज पुट कर दियो। एक्स किनू बिलोंग करदा अपना 1,4, ठीक है। ओके, सो बिल्कुल सेम काम करना जिहड़ा आपां पहला करके आए हैं। पहली लाइन लिखांगे सिंस f is polynomial function, f is polynomial function, ठीक है सर। पॉलीनोमियल फंक्शन फिर की करिए। सो पॉलीनोमियल फंक्शन की हुंदा है, सो पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलो सो मैं पहली कंडीशन लिख देना। पहली कंडीशन बच्चे की सीगी, f is continuous। अच्छा एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, continuous in closed interval। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਮਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। f is continuous in closed interval, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ for all x belongs to 1 ਤੇ 4। दूसरा f is derivable, ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਕਹੋਗੇ। ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1,4। ओके सर। सो तीसरी चीज आपां की लिखनी है, लगरांज वेरीफाई कर रहे हैं, तो तीसरी चीज लिखनी है आपां then there exists at least one real number c belongs to 1,4 such that condition याद है ना बच्चे की लिखी सी, such that f dash c is equals to f b, b अपने को की है इथे 4 माइनस f a अपॉन b माइनस a। आही चीज लिखाई सी बच्चे। ओके, f dash c दी वैल्यू पुट करते हैं, साइड ते बना लो थोड़ी जी।
हाँ जी शाबाश अमन। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ c² - 4c - 3 ਤੇ F' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸਿਮਰਨ 2c - 4 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2c - 4 = F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਸਰ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ -4 × 4 - 3 ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ 16 - 16 - 3 ਸੋ -3 ਆ ਗਈ F4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ -3 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਰਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ F1 F1 ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ हमने ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਬਣਾ -6 ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ क्वेश्चन ना अपना गलत हो -6 चलो भी सो इत्थे आ गई वैल्यू -6 अपॉन दे विच आ गई 3 इत्थों तक क्लीयर है बच्चे किसी का कोई डाउट तो नहीं मैं इत्थे साइड ते वैसे ही कर देना भी तुहानू पता लग जूगा भी इत्थों कीता सर ने 1 दा स्क्वायर -4 1 - 3 सो F1 दी वैल्यू कितनी आ जूगी -6 चलो जी सो आपां वैल्यूज पुट करतीआं 2c - 4 = आ गया अपने कोले -3 + 6 / 3 सो 2c - 4 = आ गया अपने कोले 3 / 3 दैट इज 1 सो 2c = आ गया अपने कोले 1 + 4 सो 2c = आ गया अपने कोले 5 एंड c = आ गया अपने कोले 5/2 5/2 अपना एक तरह नाल 2.5 है 2.5 देखो 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ which belongs to 1, 4 ਬਸ hence MBT is verified ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਐਂ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਥਿਓਰਮਾਂ ਡਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਮਨ ਬਿਸਮੀਤ ਜਸਮੀਨ ਏਕਮ ਦਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ हाँ जी शाबाश निखिल ओके सो इस नाल बच्चे तुहाड़ियां दोनों थ्योरम्स हुंदियां एंड आपां हुण की करदे आ देखो जिहड़ा सैकंड क्वेश्चन आ हुण मैं थोड़ा है ना तुहानूं सैकंड क्वेश्चन बारे दस दियां क्योंकि जिहड़ा फिफ्थ दा बिल्कुल सेम आई है जिवें आपां हुण कीता ना फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल डिटो इदां ही है तुसीं ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਓ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ ਸੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਓ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ fx = greatest integer function for x belongs to 5, 9 ठीक है इदां देता सो जेकर किसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 5.1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 5
सॉरी आंसर कितना आऊगा 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही आंसर ओहो की करी जाना आंसर कितना आऊगा बच्चे 5 ठीक है जेकर ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਧਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4.999 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦਾ 4 ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਸਿੰਸ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਸਿੰਸ function is greatest integer function show नहीं करनी लोड़ हैगी function so which is discontinuous discontinuous ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ function रीजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ therefore function is neither continuous in closed interval 5 to 9 nor derivable in open interval 5,9 ठीक है तीसरी कंडीशन भी चेक कर ही लेने जे करनी लोड़ आ तो अदरवाइज लोड़ ही नहीं तुहानू पता ही लग जू आलसो जी थर्ड कंडीशन है थर्ड कंडीशन f of 5 not equals to आऊगा f of 9 दे तुहानू पता ही है ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ f5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ ਜੇ f9 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 9 ਹੀ ਆਊਗਾ ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੋ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲੇਸ ਥਿਓਰਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ hence नहीं बच्चे MTB भी नहीं हुंदी क्योंकि कंटिन्यूस ही है नहीं MTB ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ MTB ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ hence Rolle's theorem is not applicable to this function ठीक है बस डन हो गया ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन सो ਹੁਣ सिमिलरली इस दा सेकंड पार्ट सिमिलरली इस दा थर्ड पार्ट ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਬਈ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ ਫੋਰਥ क्वेश्चन भी हो चुका है फिफ्थ भी हो चुका है सैकंड ते सिक्स्थ बिल्कुल सेम आ सैकंड दे विच तां आपां की कर रहे हैं ओही क्वेश्चनां नूं रोले थ्योरम वास्ते चेक कर रहे हैं जिहड़ा सिक्स्थ है सिक्स्थ वास्ते ओही क्वेश्चन आपां MTB वास्ते चेक करने हैं बिल्कुल सेम काम हुण देखो इहदे विच MTB भी नहीं लगूगी सिक्स्थ दा पहला पार्ट भी हो गया क्योंकि कंटीन्यूस ही है नहीं एंड डेरिवेबल ही है नहीं करन क्लीयर हो रही है मेरी गल कि नहीं बच्चे सिक्स्थ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕਸਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਰੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ MTB ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5.8 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਲੱਗ ਜੀ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5.8 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਲੈਣੇ ਆ
क्योंकि मेरे करवाने वाला कल सिर्फ 3rd क्वेश्चन होगा एंड बाकी ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ 5.8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨੀ ਬਿਸਮੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ bring your doubts from 5.8। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਦੋਨੇ ਆਪੇ। ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਛੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ। ਤੇ ਅਮਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਭੇਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 3rd ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 3rd ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।